आफ्टरनून। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 3 विषय गुजराती। तो अमे पाठ 3 हूँ पतंगियों मारा पिल्लोनु। तो ये पाठ में विद्यार्थी मित्रों आगळना लेक्चर में आपणे पाना नंबर 35 पर वातचीत एटले के जे आपणे प्याला पतंगियानी वार्ता समझ्या हता एना उपरथी ज प्रश्नोत्तरी हती। ए प्रश्नों पण आपणे समजावी दीधा हता। ए सवालोना जवाबना मैं फोटा पाड़ीने मोकल्या हता। तो ये पण तमे गुजरातीनी नोटमां लखी लीधा हशे। पछी आगळनी प्रवृत्तिमां आपणे जोयुं हतुं के खरुं वाक्य होय तो खासी खाव अने खोटुं वाक्य होय तो छींक खाव। तो तमारे आ रीते खरा खोटानी निशानी नथी करवानी, एमां छींक अने खासी लखवानुं रहेशे। पछी आगळ के वांचो, शोधो, विचारो अने लखो। तो एमां पण आपणे आ खाली जग्याओ हती तो एमां आपणे कौंसमांथी जवाब शोधीने लखवाना हता। ए प्रवृत्ति पण आपणे आगळना लेक्चरमां समजावी दीधी हती। तो तमारे पाना नंबर 35 उपरनी त्रणेय प्रवृत्तिओ गुजरातीनी नोटमां लखी लेवानी हती। आजे विद्यार्थी मित्रों आपणे पाना नंबर 36 उपरनी प्रवृत्ति समजीशुं। तो आजे आपणे पाना नंबर 36 पर के प्रश्नोना जवाब लखो। तो आपणे आ प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न है कि લીમડાના પાન पर કાણા કેમ હતા? प्रश्न चिन्ह एटले के प्रश्न पूछे छे। तो आनो जवाब शुं आवशे? कारण के पान परनी ઈયળો तो पान खाती हती एटले के લીમડાના पान उपर काણા हता। फरीथी समजावुं छुं के લીમડાના पान पर काણા केम हता? तो के कारण के जे લીમડાના पान उपरनी ઈયળો ते पान खाती हती तेथी લીમડાના पान पर काણા हता। बीजो सवाल है कि ईवा केम उदास थई गई? तो एनो जवाब शुं आवशे कि ईवाने मोटी पीળી પાંખોવાળું પતંગિયું खूब गमी गयुं, परंतु ते पतंगिયું उड़ी गयुं तेनी साथे बीजा केटलाक पतंगिया पण उड़ी गया तेथी ईवा उदास थई गई। फरीथी आ सवालनो जवाब कहूँ छूँ कि ईवा केम उदास थई गई? तो कि ईवाने मोटी पीળી પાંખોવાળું પતંગિયું खूब गमी गयुं हतुं, परंतु ते पतंगिયું उड़ी गयुं अने तेनी साथे बीजा केटलाक पतंगिया हता ए पण उड़ी गया तेथी ईवा उदास थई गई। तीजो सवाल है कि धक्को लागवा छतां પાંદડા परथी ईंडा केम पड़ी न गया? प्रश्न पूछ्यो छे कि धक्को लागवा छतां પાંદડા परथी ईंडा पड़ी गया ना पड़ी गया कारण के ईंडा પાંદડાने बराबर ચોંટી गयेला हता। फरीथी कहूँ छूँ कि धक्को लागवा छतां પાંદડા परथी ईंडा पड़ी केम ना गया? तो कि धक्को लागवा छतां પાંદડા परथी ईंडा पड़ी ना गया कारण के ईंडा પાંદડાने बराबर ચોંટી गयेला हता। चौथो सवाल है द्विज अने ईवा क्यारे क्यारे पिल्लूनी संभाळ लेता? तो आपणे पाठ में समझ्या कि द्विज अने ईवा रोज सवारे अने सांजे निशाळे आवता अने जता पिल्लूनी संभाळ लेता। फरीथी आनो जवाब कहूँ छूँ कि द्विज अने ईवा क्यारे क्यारे पिल्लूनी संभाळ लेता? तो द्विज अने ईवा रोज सवारे अने सांजे निशाळे आवता जता पिल्लूनी संभाळ लेता। हवे पांचमो सवाल है कि द्विज अने ईवा फाटी आँखे शुं जोई रह्या? तो कि एक सांजे द्विज अने ईवा निशाळेथी आवीने खोखामां जोयुं तो पिल्लूभाई शांत जणाया। कोसेटानो रंग पण घाटो थई गयेलो अने ते चूपचाप पड़ी रहेलो एटले के तेओ फाटी आँखे आ दृश्य जोई रह्या हता कारण के पतंगिયું एकदम शांत जणातुं हतुं एटले के आ बंने भय चिंतामां पड़ी गया। तो फरीथी आ प्रश्ननो जवाब जोईए कि द्विज अने ईवा फाटी आँखे शुं जोई रह्या हता? तो एक सांजे द्विज अने ईवा निशाळेथी आवीने खोखामां जोयुं।
ખોખામાં જોયું તો પિલ્લુભાઈ એકદમ શાંત જણાયા અને જે કોસેટો હતો એ કોસેટાનો રંગ પણ ઘાટો થઈ ગયેલો અને તે ચૂપચાપ પડી રહેલો, એટલે કે તેઓ આ દ્રશ્ય ફાટી આંખે જોઈ રહ્યા હતા. હવે આપણે આગળની પ્રવૃત્તિ સમજીએ કે આપેલ વાક્ય પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો એમાં કરીને આપેલું છે કે બીજી સવારે ઉઠતા વેત બંને મીઠા લીમડા પાસે પહોંચ્યા. બંને એટલે કેટલા વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે છે, તો શું આવશે? બંને એટલે બે વ્યક્તિ. બીજું છે કે મીઠા લીમડા પાસે કોણ પહોંચ્યું હતું? તો કે મીઠા લીમડા પાસે દ્વિજ અને ઈવા બંને પહોંચ્યા હતા. આ લીમડાના પાનનો સ્વાદ કેવો હશે? તો કે આ લીમડાના પાનનો સ્વાદ મીઠો હશે, કારણ કે આપણે આ પાઠમાં કડવા લીમડાનું વર્ણન કર્યું નથી. આ પાઠમાં આપણે શેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે? મીઠા લીમડાનું. તો અહીંયા શું આવશે? મીઠા. આ લીમડાના પાનનો સ્વાદ મીઠો હશે. આગળ જોઈએ કે ભાઈ બહેન લીમડા પાસે ક્યારે પહોંચ્યા? તો બીજા દિવસે બીજી સવારે ઉઠતા વેત. શું આવશે? કે બીજી સવારે ઉઠતા વેત. હવે અહીંયા લખ્યું છે નામ, સ્થળ અને સમય. નામ એટલે કે ઈવા અને બીજા નંબરમાં નામમાં શું લખીશું? દ્વિજ, જે બંને ભાઈ બહેન હતા. અથવા તમે એવી રીતે પહેલું દ્વિજ લખો, બીજું ઈવા લખો, એ રીતે પણ તમે લખી શકો છો. સ્થળ. સ્થળ કયું હતું? મીઠો લીમડો. તો બંનેમાં શું આવશે? સ્થળમાં મીઠો લીમડો, મીઠો લીમડો, બંનેમાં મીઠો લીમડો જ આવશે. સમય. સમય તો બીજી સવારે, આપણે અહીંયા જોયું ને બીજી સવારે ઉઠતા વેત, તો સમયમાં શું આવશે? બીજી સવારે, બીજી સવારે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે બ કરીને જોઈએ. તે પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો લાગ્યો એટલે બંને જણને ચિંતા થઈ કે ઈંડા પડી જશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે બંને જણ એટલે કોણ કોણ? તો શું આવશે? બંને જણ એટલે દ્વિજ અને ઈવા. શું આવશે? બંને જણ એટલે દ્વિજ અને ઈવા. ઈંડા ક્યાં હતા? તો ઈંડા ક્યાં હતા? તો ઈંડા પાંદડા પર હતા. આગળ આપણે જોઈએ બંને કઈ વાતે ગભરાયા? તો કે બંને ઈંડા પડી જશે એ વાતથી ગભરાયા. આગળ જોઈએ કે ઈંડાને ચિંતા કોને થઈ? તો ઈંડાની ચિંતા દ્વિજ અને ઈવા એટલે કે બંને જણને થઈ. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ઈયળ, કોસેટો અને પતંગિયા વિશે પાઠમાં આવતા બે વાક્યો શોધી અહીં લખો. તો આપણે આ ઈયળ છે, કોસેટો છે અને પતંગિયું છે. તો આ ત્રણેયના વાક્યો આપણે શેમાંથી જોઈને લખવાના છે? આપણે સરસ મજાની પ્યારા પિલ્લુની વાર્તા સમજી હતી, એમાંથી આપણે બે વાક્ય લખીશું. પણ આપણે વાક્ય બનાવીએ, ઈયળનું વાક્ય બનાવીએ તો બંને વાક્યમાં ઈયળ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. કોસેટો, તો કોસેટાનું વાક્ય બનાવીશું તો બંનેમાં કોસેટો શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. પતંગિયું, તો પતંગિયા શબ્દનું વાક્ય બનાવીશું તો બંનેમાં પતંગિયા શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. તો આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે બંને વાક્ય બનાવવાના છે. એવું નથી કે ટીચરે લખાવેલા. પરીક્ષામાં તમને આના સિવાય પણ વાર્તામાં આવતા હોય એવા જ બે વાક્યો શોધીને લખવાના છે. તો પહેલું છે ઈયળ વિશે વાક્ય બનાવી કે પીળા ઈંડાને બદલે ત્યાં હતી લીલી લીલી ઝીણી ઈયળ. તો ઈયળ શબ્દ આવી ગયો. ફરીથી કહું છું કે પીળા ઈંડાને બદલે ત્યાં હતી લીલી લીલી ઝીણી ઈયળો. બીજા નંબરનું છે કે જુદા જુદા પાન પર ભાખોડિયા ભરતી ઈયળો. જુદા જુદા પાન પર ભાખોડિયા ભરતી ઈયળો. તો આમાં પણ ઈયળ શબ્દ આવી ગયું. હવે કોસેટો, તો કોસેટોનું આપણે વાક્ય બનાવીશું. કોસેટો એકદમ કઠણ હતો. ફરીથી કહું છું, કોસેટો એકદમ કઠણ હતો. હવે બીજા નંબરનું છે
કે કોસેટાનો રંગ ઘાટો થઈ ગયેલો. કેવો થઈ ગયેલો? કોસેટાનો રંગ ઘાટો થઈ ગયેલો. હવે પતંગિયું, તો પતંગિયાનું વાક્ય બનાવીશું કે તેમનું વાલું પીલું તો સુંદર મજાનું પતંગિયું બની ગયું. કે તેમનું વાલું પીલું તો સુંદર મજાનું પતંગિયું બની ગયું. બીજું છે કે પિલ્લુએ પોતાની પાંખો 2-3 વાર ફફડાવી અને પછી ઉડી ગયું. એટલે કે પિલ્લુએ પોતાની આંખો 2-3 વાર ફફડાવી અને પતંગિયું પછી ઉડી ગયું. આમાં પણ પતંગિયું શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. તો આમાં નામ આપેલા છે અને બમાં રંગ આપેલા છે. તો પહેલું છે ઈંડા. તો ઈંડાનો રંગ કેવો હોય છે? આ રીતનો પીળા જેવો. તો કે ઈંડા સાથે જોડવાનું ઈયળ. તો ઈયળનો રંગ કેવો હોય છે? આ રીતે. કોસેટાનો આ રીતનું અને પતંગિયું તો કે આ રીતનું. એટલે કે આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે. હવે આપણે જોઈએ કે પતંગિયું કેવી રીતે બન્યું. તો પતંગિયું સૌથી પહેલાં શું મૂકે છે? પોતાના ઈંડા મૂકે છે. ઈંડામાંથી પતંગિયું શું બને છે? ઈયળ બને છે. ઈયળમાંથી કોસેટો બને છે અને કોસેટામાંથી પતંગિયું બને છે. એટલે કે આ રીતે પતંગિયું બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાના નંબર 36 અને પાના નંબર 37ની પ્રવૃત્તિ સમજાવી દીધી. હું એના ફોટા પાડીને મોકલીશ, તો તમારે ગુજરાતીની નોટમાં અને પુસ્તકમાં બંનેમાં લખવાનું છે અને મોઢે કરવાનું છે. બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો.